Okay, that's why the bootstrap is very very important in the perspective of your job or as well as your the course itself. So if anybody tried with the bootstrap installation, what we discussed in the last class, if anybody tried, you can share your experience whether you got properly installed the bootstrap or any problems you faced while installing the bootstrap. Anybody tried to install the bootstrap and working with the bootstrap? Anybody? Have you tried to install the bootstrap in your system and working with the bootstrap? Because this is very very important. Okay. I didn't get any response. Have you installed the bootstrap and have you tried with any simple examples what we discussed in the last class? Anybody? Yes or no? Anybody tried or not? The silence in the sense nobody has tried with the bootstrap. Am I correct? So if you go like this that will be more difficult when you come back to the college and if you try to learn the bootstrap because right now you can try all those things at your home using all the facilities available through the internet. The only thing interest matters. If you feel interest and if you learn to learn all these concepts, then definitely you will do all those things. I think you are enjoying the holidays rather than learning those concepts. Isn't all of you are enjoying the holidays, or are you trying to learn some new concepts and utilizing these holidays for your career? Okay, let it be. I think nobody has tried with the bootstrap. If not, if you are not tried with the installation of the bootstrap today, you try to install all the bootstrap whatever I discussed in the last class. If you have any problems, you feel free to ask me in the WhatsApp or you can call me. I will explain you how to install the bootstrap and how to use the bootstrap in your HTML pages. Okay. Now let's we discuss with some more concepts in the bootstrap. I will go back to the slides. Some important concepts are that is how to use the grid system. Okay, grid system in your uh, PHP. Okay, that we are going to discuss the bootstrap. Yes. In the bootstrap grid system, what is this basically the grid system is? Why this grid system is important? Basically, the grid is whole screen is divided into the rows and columns. Basically, the one row with the 12 columns. This is how it's going to divide the whole screen. We can utilize the whole screen into different partitions as a different blocks again we can divide the screen. So once we can divide the screen, we can use those screen for the different contents. This dividing of a screen into different blocks, we call it as a grid system. Grid system basically the dividing of a screen into the different blocks, different rows and columns. Each row may have a particular size. So this grid system, how we can use in our Bootstrap, or how the Bootstrap will allow us to create those kind of the content display area or the blocks in the HTML pages. That is what we are going to discuss. So coming back in the slides, we can see Bootstrap grid system as it can define one of the very important concepts that we need to understand in the Bootstrap is the grid system. When we are going to learn a Bootstrap, this grid system plays a very important role. Okay? The grid system used for creating the page layouts in the form of rows and columns. Page layouts in the sense how the visibility of the page looks like, whether it should be looks in the form of a columns or in the form of a rows. Like that, it is going to be display. Like that, the page layouts can be changed by using this
grid system. And the grid system consists of majorly 12 columns. Whatever we are going to make, we can make use of these 12 columns and we can distribute this in a proper ratio. That is how we are going to use. I will show you all those things in the today's exam. Okay, this grid system is so flexible that you can create any page layout that you want to create. Okay, your 12 columns ಏನಿದೆ ಈ 12 columns ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಗ್ರಿಡ್ ಬೇಕೋ ಆ ತರ ಗ್ರಿಡ್ ಲೇಔಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, we can create the grid layouts. Okay, what is grid layout? Basically I will show you. Look at this screen. Here in this example I am trying to show that how to create a grid like this. The whole screen can be make a grid like this. Let us say I want 3 columns and a single row. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೋ ಇದೆ, this is one row, that I have 3 columns, left side bar, main content area and right side bar. To create this form of the grid, how to create this form of a grid using the bootstrap grid system, that is what we are going to discuss in the today's class. ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತಾವೆ. ಈ ತರ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನ ಈ ತರ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರೆಯೋದು, we call it as the grid system. Here I took a simple example to create a very small grid with 3 columns, one main content area column and 2 side columns, like that is the left side bar and the right side bar. So this is what we are going to see in the grid system. Okay, grid ratio, here it plays the grid ratio. To explain this grid ratio, I want to show that in the screen what I am going to use in the whiteboard. So whiteboard I'll explain madare what is this grid ratio annodu nimage I will try to explain that in the whiteboard, because it is very important to understand what is the grid ratio. See what the bootstrap grid system, what we are going to discuss. So in the grid system, what we saw basically is there will be a 12 columns, right? So ನಮಗೆ ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ we will be having the 12 columns like this. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So like this, I will have the 12 columns. The bootstrap grid system will support the 12 columns. So how this 12 columns are going to be used in the grid system to create the layers. Right now, I want to create the main content area, left side bar and the right side bar. ಈ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋದು ಈ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 12 ಕಾಲಮ್ಸ್. ಈ 12 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಈ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಈ 12 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಈ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ದ ರೇಷಿಯೋ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೇನ್ ಬೇಕು, ಮೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಈ 2 ಕಾಲಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಇದಕ್ಕೆ 3 ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇದ್ರ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 12 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಲಮ್ 3 ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಾರ್, assume that these 3 columns is for left side bar and these 3 columns for right side bar. So ಇದಕ್ಕೆ 3 ಇದಕ್ಕೆ 3 ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ 3 ಟೋಟಲ್ 12 ಅಲ್ಲಿ 6 ಹೋಯ್ತು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಷ್ಟಿದು, ಇದೆಷ್ಟಿದೆ ಇದು ರೇಷಿಯೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 12. ಈ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ ಈಗ ಏನು ಉಳಿತಿದ್ದು 12 ಉಳಿತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸಾರಿ 12 ಅಲ್ಲಿ 6 ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ 3, this is 3, this is 3, 3, 3, 6, total is 12. ಇಡೀ 12 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ ಹಂಚ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ 3, ಇದಕ್ಕೆ 3, ಇದಕ್ಕೆ 6. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಇರೋದೇ ಇಷ್ಟು. ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಟೋಟಲ್ ಕೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ನಾನು 3 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೇಔಟ್. ಸೊ if your intention is, if you want to create a grid like this,
ಈ ತರ ಮೇನ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಇವೆರಡು ಏರಿಯಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 3-6-3. ಯಾಕೆ 3-6-3? ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 12 ಕಾಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ 12 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇರೋ 12 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ 6 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈ 3 ಕಾಲಮ್ಸ್ ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಈ 3 ಕಾಲಮ್ಸ್ ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಇದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ? 12 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸಿ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 3-6-3. So 3-6-3 again we will get it as 12 itself. So ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, we are going to distribute the grid system and we create the layers. ಇದನ್ನ ನಾವು ಲೇಔಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ತರ ಬರಬೇಕು, ನನ್ನ ಪೇಜ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನನಗೆ ಪೇಜ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ the grid system will have, the Bootstrap grid system will have by default of 12 columns. I can divide the 12 columns into the spaces like this, 3 columns, 6 columns into 3 columns. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, I can see it as left sidebar and right sidebar, and here it is main content area. It's main content area. Left sidebar, right sidebar, and main content area. Since main content area ge ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಿರೋದ್ರಿಂದ what I did, I put 6 columns together to make a main content area. The right sidebar, left sidebar ಗೆ ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಿರೋದ್ರಿಂದ what I did, I put it like this in the 3 and 3. Okay, still you can make it as ಇದನ್ನ ನೀವು 4 ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ 2 ಮಾಡಿ. Okay, see I want to make this as 4, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿ ಅಂದ್ರೆ you can make this as left sidebar more and right sidebar is less. Still 6 plus 4 10, 10 plus 2 12. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ದಿಸ್ 12 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆ 12 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ನಾವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎ ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ 12 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ 12 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಲೇಔಟ್. ಓಕೆ, ಹೌ ದ 12 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ನಮಗೆ ಬೇಕಿರೋ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಡಿವೈಡ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಮರ್ಜ್ ದೋಸ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇಂಟು ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಈಗ 12 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ನಾನು 4 ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ 14 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? 6 plus 4 10, 10 plus 4 14. ಈಗ 14 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅದು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಾರ್ ಇನ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪೇಜ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. In the one row it contains maximum of 12 columns. Okay, maximum 12 columns ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. 12 columns ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಗೆ ಹಾಕೋದು. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ row, it will go for the next row. It will not display in the side of the main content, it will display in the next row. For each row it allows you to create a 12 columns. Total ಆಗಿ ನಿಮಗೆ 12 columns ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. So if you maintain up to the 12, here if you maintain like this 12 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ all the 3 contents will be displayed on the main screen side by side. ಯಾವಾಗ, when the ratio is maintaining the 12. ಈ 12 count ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ it supports only the 12. ಇದೇನಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, 12 ಗಿಂತ ಒಳಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. 12 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗಿದು, ಅದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ 12. ಇದನ್ನ 2 ಬದಲು ನಾನೇನಾದ್ರೂ 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, the limit is exceeding. When it exceeds the 12, total count exceeds the 12, it will move to the last, or the smallest part will be moved to the next row. So this is how it happens in the grid system. This is what basically the grid system.
ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಎನಿಬಡಿ? No, sir. Anybody, if you have any doubt with the grid system, you feel free to ask. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾವೆ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು 12 ಕಾಲಮ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೋ. ಆ ರೋ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಈ ತರ 12 ಕಾಲಮ್ಸ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ 12 ಕಾಲಮ್ಸ್ ನಾನು 6 ಕಾಲಮ್ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಈ 3 ಕಾಲಮ್ಸ್ ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಕಾಲಮ್ಸ್ ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಶುಡ್ ರಿಮೈನ್ 12. 12 ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಗೆ ಬರುತ್ತೆ. This is what a simple concept we should understand while doing with the grids. Is this clear, all of you? Sir, vertical height na mention ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Vertical height mention ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ, ಅದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. This is what regarding the column. ಇಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದನ್ನ, ಬರೀ ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ರೇಷಿಯೋ. ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಟಿಕಲ್ ఎంత ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ತಗೊಂಡಂಗೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಲಮ್ ನ ಇಷ್ಟು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಲಮ್. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫರ್ದರ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೇನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೋ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇಸ್ 12 ಕಾಲಮ್ಸ್. 12 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಯ್ತು 12 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ all of you? Okay, I will go back with the screen again. Sliding also. Yes, this is what the grid ratio. Till now what I discussed is the grid ratio. The page should be divided into 3 columns with 1:4:1 ratio. That is 3, 6, 3. That is 1:4:3. Our ratio dal nav en ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. We have divided the 3 columns. One important thing to keep in mind here is that if we add the 3 numbers in the ratio, that is 1:3, 1:4:1, the sum should be equal to 12. The sum should be equal to 12. This means if the left side bar column is 2 units, the main content area should be 8 units, and the right side bar column should be 2 units. Many explain the same thing I am going to explain in this slide. So when we add these 3, the 2 units plus 8 units plus 2 units, we are going to get it as 12 units. It is up to you. ನೀವು ಯಾವ ತರನಾದರೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಬಟ್ you should maintain that 12 count. Total count should be the 12 units ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು. And the bootstrap includes several grid classes. ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಏನಿದೆ, bootstrap ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. It is bootstrap is having a different classes to create the layouts for different devices. That is what bootstrap includes several grid classes for creating the layouts for different devices like mobile phone, tablets, laptops, desktops. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಡಿವೈಸ್ಗೂ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, in the below table we can see that for mobile extra small devices or the mobile phones ಅಥವಾ extra small devices ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇಫ್ ದ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 768 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ column-xs. XS stands for extra small. XS call stands for column.
Then small devices indicates the tablets greater than or equal to 768 pixel. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 768 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ 768 ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಡಿವೈಸಸ್ ಗೆ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಮ್ ಡಾಟ್ SM. SM ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸಸ್. Similarly, the medium devices like a desktop or the laptops. ಇಲ್ಲಿ medium devices ಅಂದ್ರೆ the pixel value greater than or equal to 992 pixels. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕಾಲಮ್ ಹೈಫನ್ MD stands for medium devices. The large devices or the desktops, ತುಂಬಾ ಹೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರುವಂತ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ಸ್ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಸಪರೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವಿ ಯೂಸ್ ಕಾಲ್ ಹೈಫನ್ LG ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಮಗೆ ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಿ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, this is very very important while we are doing the grid system in the bootstrap. Okay, ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, I will show you the demo how to use this. Basically I will first show the screen. Look at this screen. ನಾವು in the last class ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ hello bootstrap ಅನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು bootstrap ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Now we are trying to create the content like this. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು whole columns ಅನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. My intention is to create a column like this. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ತರ ನಾವು ಲೇಔಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ when you make any layouts like this, the content visibility will be more clear and we can add a more the animations or the content to looks pretty. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ತರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ when compared to the any pages without layouts. Okay, ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಈ ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಲೇಔಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೋಕಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಪೇಜ್ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ನಾನು ಈ ತರ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ತರ ಮಾಡಿರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಿಡ್ ಲೇಔಟ್. ಇದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಐ ಮಿನಿಮೈಸ್ ದಿಸ್, the whole columns is visible in the one below the other. ಈಗ ನೋಡಿ ಹೀಗೇನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಾರ್, ದೆನ್ ಮೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಾರ್. ಇದು ಯಾವ ವ್ಯೂ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಲೈಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ವ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ the view will be look like this. This is what we call it as a page response. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ತರ ಕಾಲಮ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಲೇಔಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Now I will go back to the coding. Yes, look at here. Here, this the same example what I did in the last class. I extended the same example. This was the only line what we are seeing in the last class. For that, I have added the different div tags to create the different columns. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ you should aware about what are div tags. So div tags ಅಂದ್ರೆ ಏನು, classes ಅಂದ್ರೆ ಏನು, tags ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, those things are very very important. Okay, basically what is a div tag, where we use the div tag? Anybody answer me? Where we use the div tag? Anybody? Div tag ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Creating table in HTML. Table in the HTML. Table ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ div tag ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ div tag ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ?
ಪವನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನೋ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಎನಿ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಡ್ಯೂ ಟ್ಯಾಗ್. I will show that in an example, a simple example. If you are trying to display, I will go back to the whiteboard. Let's look at here in the screen. If you are trying to display this statement, this statement display ಆಗಬೇಕು, but this MCA should highlight. For example, ಈ hello ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು h1 ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, hello ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ h1 ಟ್ಯಾಗ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, you apply the style only for this. ಈ ಒಂದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ತರ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ I can use a div tag for this to add a separate style for this particular tag. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆನೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೀಗೆ ಹಾಕೊಂಡು hello ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆನೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, div ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು MCA ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ಲೋಸ್ ದ div, then JNC, then H1. ಸೊ ಈ ತರ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಈ div ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, I can write a style, separate style for this. ಆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರೆದು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ನಾನು ರೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಓನ್ಲಿ MCA looks red. MCA looks in a red color. In the sense, a separate style or an individual style we are going to add to this particular text. ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಅಥವಾ ನಾನು ಏನೇ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಆತರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಅ div tag. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಒಂದು ನೇಮ್ ಇಟ್ಟು ಕರಿಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಸಪರೇಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ, ದೆನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ div tag. ಇಟ್ ಅಲೋಸ್ ಯು ಟು ಡಿವೈಡ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನೀವೇನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅದೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಡಿವೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿವಿಷನ್ ಟೈಪ್. ನೌ I will show code ಅಲ್ಲಿ explain ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಏನು explain ಮಾಡಬೇಕು, how to use the div tag to create the column like this. ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ I want to create like this. ಈ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. This is what my intention. For this, what I need to do is, first I want to create a div tag, a container. I want to first create a container. Container ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೂರು ಕಾಲಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್. This I call it as a container. Okay, this I call it as a container. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗಡೆನೆ ನನಗೇನ್ ಬರಬೇಕು, ಮೂರು ಕಾಲಮ್ ಬರಬೇಕು. ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, we call it as one container. ಸೊ ಈ ಕಂಟೈನರ್ ಬರಬೇಕು. ಈ ಕಂಟೈನರ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ I apply the container in a division tag. First division tag is for container. ಇದು ಈ ಕಂಟೈನರ್ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಮೂರು ಕಾಲಮ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಐ ಡು, ಫಸ್ಟ್ ಐ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ div tag. ಈ div tag ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಕಂಟೈನರ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು div tag. ಓಕೆ, ಈ div tag ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ರೋ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಐ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದಟ್ within this row, for a single row ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ I use another div tag. This div tag will indicates it is a row, ಒಂದು ರೋ ಅಂತ. ಇದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, this div tag will say about it is a container, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಳಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಲಿ, this is one class, and this will say about the row. ಇದೇ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ರೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾವೆ. ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ರೋ ಒಳಗಡೆನೆ I have one particular column with one size, another particular column with another size, another particular column with another size. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ div tag ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು, ಇದಕ್ಕೊಂದು div tag, ಇದಕ್ಕೊಂದು div tag, ಇದಕ್ಕೊಂದು div tag. Now are you clear? Div tag ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ,
ಅದನ್ನ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಕಂಟೈನರ್. ಕಂಟೈನರಿಗೆ ಒಂದು ಡ್ಯೂ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೋ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಒಂದು ರೋ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ರೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಒನ್ ಕಂಟೈನರ್. ಐ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ರೋ. ದೆನ್ ಆ ರೋ ಒಳಗಡೆ 3 ಕಾಲಮ್ ಬರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಲಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಲಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಕಂಟೈನರ್, ಒಂದೊಂದು ಡ್ಯೂ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಾಲಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಕಾಲಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4 5 ಟೋಟಲ್ 5 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು. ಈ ಡ್ಯೂ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಈ ಡ್ಯೂ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಎಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಮೇ ಬಿ ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ 4 minutes ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಡ್ಯೂ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಡ್ಯೂ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ. ಎಷ್ಟು ಪೇರ್ ಇರಬೇಕು? 5 ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, 2 ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, 3 ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, 4 and 5. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಡ್ಯೂ ಟ್ಯಾಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದಾಯ್ತು. 2 ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, 3 ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, 4 5. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ಈ ತರ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಈಗ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದು? ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಟೈನರ್. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ ಈ ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಟೈನರ್. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ರೋ ಬರ್ಬೇಕು. ಐ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಸ್ ರೋ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ತಗೊಂಡೆ, ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ರೋನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ. So that is what in the first step we did. We created a container, we created a row. So inside the row, I have 3 columns. See, this is the first column, this is the second column, and this is the third column. Clear? First outermost boundary na naventa karitivi, we call it as a container. ಆ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ರೋ ಬರಬೇಕು. ಆ ರೋಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. I call that class name as row. And inside that row, 3 columns I will create. Each 3 columns I call in the division tag. This is the first column. Okay, this is the first column. This is the second column, and this is the third column. Okay. So ಆ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಕಾಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿವೈಸಸ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. So you observe here, class is equal to column md-2. Here call md, call stands for column, md stands for medium device. So ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಗೆ ಕಾಲಮ್ XS ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸ್ ಗೆ MD ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಗೆ LG ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ MD, medium devices, that is desktop. So class is equal to column hyphen MD2. Observe here, this is MD2. Column size na mention ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ 2 units ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Next, I create another column here, column MD with 8 units ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಕಾಲಮ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Next, I create another column with the column MD of 2 units. So now you just count the 3 columns with a total number of 12 units. 8 unit plus 2 units, that is 10 units. 10 units plus 2, it is 12 units. Total ಏನಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ 12 units ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 12 units ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಡಿವಿಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಆರ್ ಶೋ ದಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ಯೂ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ what we are going, this is how we are going to create the columns or layouts in the Bootstrap.
ಅಷ್ಟಾಗಿದೆ. 110 ರಂಜಿತಾ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ.